नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 11 फेब्रुआरी बुधवार। चलतु आज दिनर किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही 15 रे भारत पाकिस्तान मैच। विश्वकप रे भारत विपक्ष रे खेलिबो पाकिस्तान। T20 विश्वकप रे आसंता 15 तारिख रे खेलाजिबो बहु प्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच। एथिपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बा PCB राजी होइथिबा सूचना मिली। जातीय गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुसार ICC सहित PCBर आलोचना बेले पाकिस्तान भारत सहित खेलिबाकू राजी थिबा जणा पड़िछि। तेबे ICC एवं PCBर औपचारिक घोषणा को अपेक्षा रही। परवर्ती खबर, चाषी कांदुची सरकार शोइछि। धान अमल करी बिक्री करने अपेक्षा करिछि अन्नदाता, हेले टोकन मिली नथिबारु बिकी पारुनी। जेउ मानंकु टोकन मिलिछि टार्गेट आଳରେ सेमानंकु धान भी उठा जाउछि, जाहाकु नै चाषी असंतोष बढ़िबारे लागिछि। अन्यपटे मंडी प्रसंग में सरकार को घेरिछंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। कड़ा जवाब देइछंती शासक दल। परवर्ती खबर, एयर टैक्सी 12 मिनिट रे दिल्ली रु गुरुग्राम। दिल्ली NCR रे रहुथिबा लोकमाने प्रायतः ट्रैफिक जामर सम्मुखीन हुअन्ति। यही समस्यार समाधान पई एक विमान टिकस प्रस्ताव दिया जाइछि। यह केंद्रीय दिल्ली रु गुरुग्राम यात्रा को मात्र 12 मिनिट करिबो। एयर टैक्सी कॉरिडोर योजना दिल्ली NCR रे यात्रा समय को मात्र 12 मिनिट पर्यंत ह्रास करि परिबो। भारतीय शिल्प महासंघ CII रो एक रिपोर्ट अनुसार यही एयर टैक्सी कॉरिडोर पदक्षेप दिल्ली NCR रे ट्रैफिक जाम एवं भित्तिभूमिर दीर्घकालीन समस्यार समाधान प्रदान करि परिबो। परवर्ती खबर, भारत महासागर रे बात्या। भारत महासागर दक्षिण पश्चिम दिगरे एक बात्या सृष्टि होइछि। यह आफ्रिका आड़कू मुहाउछि। तल भागठू बात्या गेजानी अल्प किलोमीटर दूर रे रहिछि। यह माडागास्कर रे प्रभाव पकाइबो नै पाणीपागविद आशंका करुछन्ति। तेबे दक्षिण आफ्रिकार बात्या गेजानीर प्रभाव कम रही पारे। दक्षिण आफ्रिका पाणीपाग विभागर कहिबा अनुसार भारत महासागर रे सृष्टि बात्या पूर्व माडागास्कर आड़कू मुहाइछि। परवर्ती खबर, पेंशन पाई नुआ नियम। घरोई क्षेत्र रे काम करुथिबा कर्मचारी मानक पाई EPFO रो पेंशन नियम जानिबा निहाती जरूरी, नचेत भविष्यत रे आर्थिक क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। नियम अनुजाई जड़े कर्मचारी अति कम 10 वर्ष चाकरी करने सह 58 वर्ष बयस पूर्ण कले जाई सेमाने आजीवन पेंशन पाइबा योग्य विवेचित हेबे एवं चाकरी बदल रे PF स्थानांतर करने बाध्यतामूलक अटे। जदि कई 50 वर्ष बयस अर्थात समय पूर्व पेंशन नेबाकू चाहुचंती तेबे सेमानंकू कम टंका मिलिबो एवं एही क्षति भरणा होई पारिबो नाही बोली विशेषज्ञ माने मत देइचंती। आपण निजर PF खाता नियमित जांच करुचंती कि नाही। परवर्ती खबर, भूल रे अन्य को टंका पठाई देइछंती कि बैंक नुहे तुरंत एही नंबर को करंतु फोन। UPI व्यवहार करिबा समय रे अजणा अकाउंट को टंका चलीगले आदौ व्यस्त हुअंतु नाही, कारण सठिक पदक्षेप नेले आपणक अर्थ फेरी पाइबार संभावना रही। भूल कारबार 3 घंटा मध्य साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को कॉल करी किंबा NPCI पोर्टाल रे अभियोग कले प्राप्तकर्ता अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाई थाए। यह व्यतीत आपण निज बैंक किंबा नोडाल ऑफिसरंक निकटरे ट्रांजैक्शन ID देले अभियोग दाखल करी रेफरेंस नंबर पाई परिबे, जहाँ टंका फेरस्त प्रक्रिया को त्वरान्वित करिथाए। पेमेंट करिबा पूर्वरु सर्वदा QR कोड स्कैन करंतु एवं प्राप्तकर्ता नाम 2 थर जांच करिबा जरूरी अटे। परवर्ती खबर, AI रोकिबो कॉपी रोकिबाकू व्यवहार हेबो AI एवं QR कोड। मैट्रिक और युक्त 2 परीक्षा पाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था होइछि। परीक्षा केंद्र गुड़िक AI कैमरा नजर रे रहिबो। प्रश्नपत्र रे रहिबो QR कोड। फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 एवं फेब्रुआरी 19 रु मैट्रिक परीक्षा। ओडिशार प्राय 9 लाख रु अधिक छात्र छात्री परीक्षा देबे। परीक्षा को स्वच्छ एवं कॉपीमुक्त करिबा पाई BSE और CHAC व्यापक व्यवस्था करिछि। परवर्ती खबर, DA वृद्धि, दरमा केते बढ़िबो,
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ଥିବାବେଳେ ଏହା ବଢ଼ି 60%ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟରେ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ବକେୟା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ, କ'ଣ ଖୋଲା? ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ପରିବହନ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବିଶାଳ ଧର୍ମଘଟର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଜରୁରୀ କାମ ସାରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ବାବୁ ସାବଧାନ, ଆସିଲା ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 100 ମାର୍କରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କେହି କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2.5 କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ, ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଧାର ଡାଟା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଘରେ ବସି UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା M-ଆଧାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋର୍ଟରେ ନିଶାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କୋର୍ଟରେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଶା ମହାରଣା ବଲାଙ୍ଗୀରର SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଦର ଥାନା ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶା। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲାଣ ନ ଦେଲେ ମିଳିବନି PUCC। ହାଇକୋର୍ଟରେ PUCC ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ। ବକେୟା ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କଲେ ମିଳିବନି PUCC। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। PUCC କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଲାଣ ପୈଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଧାରା 167 ଉପଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଥିଲେ PUCC ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.63 ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚମକ ହରାଇଛନ୍ତି ସୁନା ଓ ରୂପା। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ କମୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦାମୀ ଧାତୁ।
ସୋମବାର ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପର ତଳ ହେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦରରେ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 600 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣା କରାଯିବ। ଏବେ ଯୁବ ସାଥୀ ଯୋଜନାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେରୋଜଗାର ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ।